वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला मुद्देगांव तालुका के एमएलए यानी कि कांग्रेस एमएलए CS नाडगौड़ा ने सभी अधिकारियों को एक सभा ली ताकि वो सभा म्युनिसिपैलिटी यानी कि पूरे सभा कार्यालय में वहां पर एक सभा ली गई ताकि हर कोई चीज की, हर कोई जनता की, हर कोई प्रशासन की वहां पर कोई तकलीफें और कोई मुसीबतों के लिए एक सभागण रखा गया है। उसमें नाडगौड़ा ने बैठकर ताकि अपनी पूरी जिम्मेदारी से वहां पर सबको एक के बाद एक पूछताछ करने लगे। सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल का वहां पर बहुत सारे कंप्लेंट्स जनता की होने लग गई ताकि सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ अब ऐसा हो गया है सिर्फ गरीबों के लिए, मगर अमीरों के लिए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, मगर सिर्फ गरीब आते हैं वहां पर डोंट केयर करते हैं। मगर ना जाने ऐसे बहुत सारे लोगों की तकलीफें सुनकर वहां के एमएलए तालीकोटी में तो वहां पर एक सभा लिया गया है। सबको एक के बाद एक पूछताछ करने लग गए ताकि कोई अधिकारी अगर गुस्सा करने वाले हैं तो उनको भी वहां पर समझौता किया गया, कुछ लोगों को नोटिस किया गया और कुछ लोगों को हर तरीके से वहां पर अपने कानूनी कायदे पर वहां पर बातचीत होने लगी। तब वहां पर पूछताछ भी होने लग गई ताकि किस किस की तकलीफें किस तरह की है। अब तो ऑफिसर जो भी ट्रांसफर होके आते हैं वो तो एमएलए के लेटर पर ही आते हैं, मगर आज उन लेटर पर कुछ माने नहीं रह गए, मगर पूछने लग गए और कुछ लोग ये भी कहने लगे ये सभा सिर्फ क्या नाटक की सभा होगी या फिर सचमुच का यहाँ पर एमएलए क्या अपनी पूरी ईमानदारी के कर्तव्य पर बैठ गए। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो होने लग गए। वहां पर रोड नहीं है, ना जाने वहां पर किसानों को जहां पर तकलीफें होती है उस तकलीफों के लिए ऐसे बहुत सारे यहाँ पर बातचीत होने लग गई। मगर सबसे पहले ऐसे ही एमएलए पहले से ही कुछ करते आने लग गए तो समझो आज लोगों की ये प्रॉब्लम मुसीबत ये सभागण लेने की जरूरत ही नहीं होती। सबसे पहले जिस मत क्षेत्र का एमएलए चाहे कोई भी हो स्ट्रांग रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और सच्चा नेता उसी को कहते हैं। मगर अब ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसा बोलता है। अब जहां पर जाओ वहां पर ट्रांसफर के लिए पैसा, हर चीजों के लिए कुछ ना कुछ जरूरतमंदों के लोगों की रहती है, मगर सब आजकल पैसा बोलता है और पैसे पर सारा भारत चलने लग गया है। अब तो यहाँ पर पहली बार यहाँ पर एक सभा ली गई है ताकि इस सभा पर क्या इस मत क्षेत्र क्या सुधर जाएगा, क्या अधिकारी सुधर जाएंगे, क्या इसी तरह जो पहले से आए हैं क्या उसी तरह क्या चलते रहेगा, देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಂದವರು ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆವೇಶದಿಂದ ರೋಚಿಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲ. ರೋಚಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ರೀಸನೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ನಾ ಬೇಡ ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ರೀಸನೇಬಲ್ ಅದ ನಾವು ಯಾವುದೋ ತಲೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪತ್ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಅದು ಮಾಡಿದ, ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮಾತು. ಬಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ಮಾಡೋ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್. You will prove yourself that you will have respect for these leaders in this country. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗೌರವಿಸೋದು ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸೋದು ಒಂದು ಕಾಣವಲೋಪನ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ನಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್
ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ strictly follow and immediately carry. Each room should have one photo of Gandhi, one photo of Ambedkar and President of India. President of India photo ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. President of India ಇರಬೇಕು, Prime Minister ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾವ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಉಳಿತೀಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಿಡಿತು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೈತು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದು ಸರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ರೈತರು ಉಲ್ಟಾ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅಪ್ ಟು ಡಬಲ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸರ್. ರೇಷ್ಮೆ ವ್ಯವಸಾಯ ನಾನು ಬರೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರಣ ಅದು ಏನಿದೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ. ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡೋಸ್ ಹೊಡೆದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಅಡ್ಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಸಹಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಪ್ಕೀಪ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೇಷಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್? ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಯಾರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ ನಂತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ತನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And that too only from, not from the public but also from the media. And this is becoming a state news. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ಇಂದು ಆಯ್ತು, 2 ತಿಂಗಳ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. Why this is repeated? ಸರ್ ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ I am very honest. If there is something going wrong in the hospital, don't feel shy to name them. Be good to name them. Yes. You will see that they have been sent outside and someone who is brought inside the hospital. Yes. ನೀವು ಯಾರು ಮುಲಾಜಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸರ್, ನಾವು ಯಾರ ಜೀವನ ಕೂಡ ಚಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If they are not, they are more interested in their own business, let them go. ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಮುಲಾಜೆ ಇಡ್ತೀರಿ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಸರಿಯಲ್ಲ. KDP ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟೋಸ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ 4 ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಸರ್ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸರ್.
ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಹಾ? ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲ ಅನೆಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಪಿಡಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊರತೆ ಇದೆ Yes, sir. ಇವತ್ತು KDP ಇದೆ ಹಾ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಾಲೂಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರೀ ಓಕೆ ಸರ್. ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ DH ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಾಂ ಸರ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್